नमस्कार साथियों। अपराध की दुनिया में नशे का कारोबार बहुत ही तेजी से सक्रिय रूप से चालू है, जो कि युवाओं में खास तौर से देखा जा रहा है। और इसी के चलते युवाओं के द्वारा नशे का कारोबार और उससे होने वाली आमदनी को भी किया जा रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये कितना बड़ा अपराध है। जो अभी अभी सिरोही, ओसिया और गुजरात में चल रही 4 फैक्ट्रियों से 300 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक आरोपी पाली का भी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली मुख्यालय व एनसीबी जोधपुर और गुजरात एटीएस की संयुक्त कार्यवाही में गुजरात के गांधीनगर, जालोर के भीनमाल व जोधपुर ग्रामीण के ओसिया थाना अंतर्गत हरलाया गांव में एमडी ड्रग्स बनाने की 4 फैक्ट्री पकड़ी। 300 करोड़ की ड्रग्स और केमिकल जब्त कर 13 जनों को गिरफ्तार किया गया। सरगना अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। एनसीबी के क्षेत्रीय उप निदेशक ज्ञानेश्वर सोनी ने बताया कि सिरोही के कैलाश नगर थाना अंतर्गत लोटीवाड़ा बाड़ा में नदी के पास और झालोर के भीनमाल व जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में एक गांव में गुप्त फैक्ट्री व लेबोरेटरी में दबिश दी, जहां से 12 किलो एमडी का अंतिम उत्पाद, 16 किलो तरल एमडी ड्रग्स और भारी मात्रा में अन्य रसायन जब्त किया गया। इसकी कीमत 45 करोड़ रुपए बताई जाती है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर सिरोही जिले के कैलाश नगर थाना अंतर्गत लोटीवाड़ा बड़ा निवासी रामाराम पुत्र नरसाराम और सांचौर जिले में जाप थाना अंतर्गत लियादर निवासी बजरंग पुत्र धन्नाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। ओसिया के गांव में चल रही थी एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री। एनसीबी जोधपुर ने ओसिया थाना अंतर्गत एक गांव में गोपनीय तरीके से एमडी ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री में दबिश देकर भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त होने वाला केमिकल व अन्य उपकरण जब्त किए गए। राम प्रताप को हिरासत में लिया गया। ओसिया क्षेत्र में कई जगह दबिश देकर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एनसीबी ने सुबह एक मेडिकल व्यवसायी को पूछताछ के लिए पकड़ा। इससे उसके अपहरण की अफवाह फैल गई। मेडिकल कारोबारी विरोध में उतर आए, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़े जाने की जानकारी दी, तब जाकर कहीं मेडिकल कारोबारी शांत हुए थे। एक फैक्ट्री मनोहर लाल और 3 फैक्ट्री कुलदीप चला रहा था। सिरोही की फैक्ट्री मनोहर लाल एनानी और जोधपुर के ओसिया थाना अंतर्गत हरलाया गांव गांधीनगर के पिपलाज और अमरेली की फैक्ट्री को कुलदीप व साथी चला रहे थे। मनोहर लाल 2015 में राजस्थान के आबू रोड रिको इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में डीआरआई की कार्यवाही में जब्त 279 किलो एमडी ड्रग्स में मुख्य आरोपी है। 7 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटा है और अब फिर से एमडी ड्रग्स बनाने में सक्रिय है। दोनों आरोपी गुजरात के वापी में जीआईडीसी की एक कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदते थे, उसे प्रोसेस कर ड्रग्स बनाते थे। कुलदीप खुद केमिकल का जानकार भी है। गांधीनगर में 230 करोड़ की ड्रग्स जब्त करके अहमदाबाद के थलतेज क्षेत्र निवासी मनोहर लाल एनानी व मूलतः जोधपुर, हाल गुजरात के गांधीनगर सेक्टर 26 के न्यू ग्रीन सिटी निवासी कुलदीप सिंह के केमिकल से एमडी ड्रग्स बनाने की गोपनीय फैक्ट्रियों में संचालन की जानकारी मिली थी। शुक्रवार देर रात चारों जगह एक साथ दबिश दी। 22 किलो एमडी ड्रग्स, 124 लीटर लिक्विड एमडी ड्रग्स, 50 किलो एफेड्रिन और 200 लीटर एसीटोन जब्त की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जाती है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह राजपुरोहित 40 वर्ष, बनासकांठा के डीसा स्थित अंबिका नगर निवासी रितेश दवे उम्र 37 वर्ष, वलसाड़ मोगरावाड़ी निवासी हरीश सोलंकी उम्र 34 वर्ष और पाली के बापूनगर निवासी दीपक सोलंकी, जोधपुर के कल्ला गांव निवासी शिवरतन अग्रवाल 26 को भी पकड़ा गया है। गुजरात एसओजी की मदद से अमरेली के केरिया बाईपास के कैम्पटेक नाम की फैक्ट्री में दबिश देकर 6.55 किलो एमडी ड्रग्स, 4 लीटर एमडी ड्रग्स व इन्हें बनाने के उपकरण जब्त किए गए। अमरेली निवासी नितिन काबरिया और किरीट मादलिया को भी पकड़ा गया है। कुल 5 आरोपी पकड़વામાં આવ્યા। આ કિસ્સામાં આ કેસમાં કુલ 5 આરોપી છે, જે રેડ કરવામાં આવ્યું ભીમલ, સિરોહી, રાજસ્થાનમાં અને ત્યાંથી આશરે 15 કેજી એમડી અને 100 કેજી 100 લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને ત્યાંથી મળ્યું છે। અને આ કિસ્સામાં ષડયંત્ર રચનારમાં
મુખ્ય જે આરોપીઓ છે જેને આપણે અટક કરી છે અને હાલ એટીએસની કસ્ટડીમાં છે તે છે, પહેલા આપણે વાત કરી મનહરની. એ મનહર ઉપરાંત રાજસ્થાનના રઘુરામ અને રાજસ્થાનના બજરંગ લાલને ત્યાંથી અટક કરવામાં આવી છે અને એની સાથે સાથે નરેશભાઈ છે એ અમદાવાદમાં છે અને કનૈયાલાલ છે એ પણ અમદાવાદમાં છે. એટલે એ 5 લોકો આ જગ્યાઓ પરથી જે ષડયંત્ર વિકાસતા અને જે રોંગ સપ્લાય થતી હતી એના પરથી એમડી બનાવતા હતા. ખૂબ આ ટ્રાફિક દ્રવ્યો બાબતે આપ કદાચ માહિતગાર હશો અને એ ટ્રાફિક દ્રવ્ય એમડી છે એટલે એ એમડીને ત્યાંથી જપ્ત કરવામાં આવ્યું, બોથ પિસ્ટલ ફોર્મમાં અને લિક્વિડ. બીજી જે રેડ થઈ છે એ રેડ થઈ છે ગુજરાતના ગાંધીનગરના પીપળજ. ત્યાંથી આપણને આશરે 500 ગ્રામ એમડી અને 17 લીટર લિક્વિડ એમડી આપણને ત્યાંથી જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. પીપળજના જે કિસ્સો છે એમાં પણ કુલ 5 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવ્યું છે અને એ 5 આરોપીઓ પણ અત્યારે એટીએસની કસ્ટડીમાં છે, એટીએસ સાથે જ છે. સૌથી પહેલા છે કુલદીપ, જો જોધપુરના છે. પછી રીતેશ દવે, જે ગુજરાત બનાસકાંઠાના છે. પછી હરીશ સોલંકી, એ વલસાડના છે. દીપક સોલંકી પાલી રાજસ્થાનના છે અને અગ્રવાલ, જેનું આખું નામ અત્યારે ખ્યાલ નથી અમને, એ જોધપુર રાજસ્થાનના છે. ત્રીજો જે જગ્યા આપણે રેડ કરી છે એ છે ઓસિયા, જોધપુર રાજસ્થાન. ત્યાંથી આપણને કોઈ એમડી કે લિક્વિડ કે એવી રીતે પદાર્થ મળી આવ્યું નથી, પણ આખું ત્યાં ફેક્ટરી બનાવવામાં આવી છે કે ત્યાંથી જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ આપણે જપ્ત કર્યું છે અને એમાં રામ પ્રતાપ છે, ઓસિયાના રહેવાસી છે જોધપુરના, એમને ત્યાંથી અટક કરવામાં આવી છે. જે ચોથો કેસ છે એ કેસ છે અમરેલી. અમરેલીમાં એક તિરુપતિ કેમટેક કરીને ફેક્ટરી છે. એ ફેક્ટરી ઉપરથી 6.5 કેજી એમડી પિસ્ટલ ફોર્મમાં અને 4 લીટર લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને મળી છે અને ત્યાંથી નીતિન કાબરિયા અમરેલી અને કિરીટ મડાલિયા સાળંગપુરના એ બેને અટક કરવામાં આવી છે. એટલે આશરે ટોટલ જે વેલ્યુ થાય છે એ ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં જોવા જઈએ તો 230 કરોડની મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે અને એમાં જે રો મટીરિયલ સપ્લાય થઈ છે, જે આપણને માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે, એ રો મટીરિયલ વાપીના જીઆઈડીસી છે ત્યાંથી એ રો મટીરિયલ સોર્સ થતું હતું. એ રો મટીરિયલ આપણે કેએસએમ કહીએ છીએ, કી સ્ટેજ મટીરિયલ, અને એને પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે અને એ રો મટીરિયલ પરથી અલગ અલગ ફેક્ટરીઝને જ્યાં મોકલવામાં આવતી હતી એના પરથી આખું પ્રોડક્શન થતું હતું. એટલે આ એક મોટો ષડયંત્રનો પર્દાફાશ એન્ટી ટેરરિસ્ટિક સ્ક્વોડના અધિકારીઓએ કર્યું છે અને એમાં નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારીઓ ખૂબ સારું સાથ અને સહયોગ મળ્યું છે. કેમ કે આ એક વ્યાપક ષડયંત્ર હતું, 2 રાજ્યોને લગતી છે, રાજસ્થાન અને ગુજરાત બંનેના. એટલે એનસીબીને સાથે રાખીને રેડ કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે આ ગુનાની આગળની તપાસ જે છે એ પણ આપણે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોને જ આપીએ છીએ. કેમ કે એમાં કદાચ આગળ પણ લિંક નીકળે તો એ ગુજરાત બહારની પણ એમાં તપાસનો વિષય હોય છે. એટલે આપણી આ તપાસ એનસીબીને સોંપીએ છીએ. એનસીબીના અધિકારી આપણી સાથે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત પણ છે અને અત્યાર સુધી ખૂબ પ્રાથમિક આપણી પાસે માહિતી છે, પણ એ તમામ ષડયંત્રની જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની પણ ટ્રેસ આપણને મળી છે, જે આ લોકોના એવિડન્સમાં ખૂબ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે એવા એવિડન્સ પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આ તબક્કે હું એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તેમજ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારી કર્મચારીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલતી આ પ્રકારની ષડયંત્રને પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા સમયથી ચાલતું હતું અને એમાં તો ડોક્ટર કરીને પછી રાજસ્થાનનું જે ડ્રગ્સ બનાવવામાં એક્સપર્ટ હતો તેનું એક્સપર્ટ જેમ મેં આપને વાત કરી કે આપણે આ જે માહિતી મળી હતી એ માહિતી આશરે 1.5 થી 2 મહિના પહેલા મળી અને આ પ્રકારનું જ્યારે પણ કેસ કરીએ કે ઇન્ફોર્મેશન ડેવલપ કરવામાં, જગ્યા લોકેટ કરવામાં, માણસોને લોકેટ કરવામાં, કોણ શું કરી રહ્યા છે, ટ્રાન્ઝેક્શન શું કરી રહ્યા છે, એ આખી ડિટેલ્સ આપણે કરીએ છીએ. એટલે એમાં 1.5 થી 2 મહિના ત્યાં કામગીરી ચાલતી હતી અને 1.5 થી 2 મહિનાના પરિશ્રમ પછી આ પરિણામ આપણને સફળતા મળી છે. અને એમાં બીજા લોકો પણ એમાં કદાચ આરોપી તરીકે તપાસ દરમિયાન નીકળશે
એટલે એ લોકોની વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પણ એ વાત નક્કી છે કે આ પ્રકારની આખી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં એક્સપર્ટીઝની પણ જરૂર હોય છે. रॉ मटेरियल શું છે તે ક્યાંથી મેળવવાનો? એ રો મટીરિયલની આપણે જે વાત કરી એ વાપીને જીઆઈડીસીમાંથી મળવામાં આવ્યું છે. એ કોણ સપ્લાય કરે? એ સપ્લાય કરનાર વ્યક્તિનું અત્યારે નામ આપણે જાહેર કરતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે આ પ્રકારની જે કામગીરી છે એમાં અમુક બાબતો અમુક તબક્કાએ કન્ફ્યુઝન રાખવાની હોય છે, એટલે એમાં આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરીએ. પણ 2-bromo-4 મિથાઇલ કરીને 4 મિથાઇલ કરીને એક રો મટીરિયલ હોય છે, જે રો મટીરિયલમાંથી આ બધી મેન્યુફેક્ચરિંગ આપણે જે ડ્રગ્સ અત્યારે જપ્ત કર્યું છે એ જે ફેક્ટરી છે જ્યાં એનું ઉત્પાદન થતી હતી ત્યાંથી જ એને પકડવામાં આવ્યું છે. હવે તપાસમાં નીકળશે કે આ લોકો અગાઉ કર્યા નથી અને વેચ્યા અને કન્ઝમ્પશન ક્યાં કર્યું એ પછી આપણને તપાસ દરમિયાન ખબર પડશે. મેં જે અમારી વાત કરી કે આજે સવારે થઈ છે અને ખૂબ પ્રાથમિક માહિતીથી તમને હું માહિતગાર એ મેં તમને કીધું કે આપણને માહિતી જે મળી હતી કે 1.5 થી 2 મહિના પહેલા. આ બધામાં સર મેન આરોપી કોણ છે? મેં અગાઉ તમને વાત કરી એ પ્રમાણે મેન આરોપી આ મનોહર કરસનદાસ એનાની રહેવાસી કોટેજ અને કુલદીપસિંહ ઉર્ફે કુંચા રહેવાસી કોટેજ કનેક્શનમાં છે. બધા 4 લિંક છે. એ તપાસમાં નીકળશે. આ બધા એકબીજાના સંપર્કમાં કઈ રીતે આવ્યા? એ બધું અત્યારે મેં તમને કીધું અત્યારે હોસ્પિટલ ખૂબ પ્રાથમિક માહિતી છે. હમણાં જ એ લોકોને લઈને આવ્યા છે. પૂછપરછ ચાલુ કરવામાં આવશે અને તમને વધુ માહિતી જ્યારે તત્કાળ બનાવતું હતું કોણ? સામાન્ય વ્યક્તિની તો વાત હતી, કારણ કે અમારી કુલદીપ છે પેલા જે કેમિસ્ટ એક્સપર્ટ જે છે કનૈયાલાલ જે છે જેને આપણે એનિમલ ડિસ્ટ્રિક્ટ સિરોહીથી કરવામાં આવે છે એ કનૈયાલાલ છે એ જ એક્સપર્ટ છે. સાહેબ, આ લોકોના બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કર્યા છે કે તમે કીધું કે એમનું ફિનાન્શિયલ ટ્રેલ પણ મળ્યું છે? ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનની ટ્રેલ જે આપણને મળી છે એમાં બેંક એકાઉન્ટ પણ હોય, આંગળીયા પણ હોય, ઘણી બધી બાબતો હોય અને એ બધી તપાસનો વિષય છે. તપાસમાં Even the cash has been seized. ઇક્વિપમેન્ટ શું મળ્યું છે? જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે જે ઇક્વિપમેન્ટ જરૂર પડે છે, અલગ પ્રકારની ઇક્વિપમેન્ટ જરૂર પડે છે એ ઇક્વિપમેન્ટ ત્યાંથી આપણને મળી છે. વાત કરી આ બિલ્ડરની એ બિલ્ડરમાંથી આવશે. એના બિલ્ડર હોય અલગ અલગ પ્રકારના ફાર્મા કંપનીનું કોઈ વિલેજ છે? ફાર્મા કંપનીનું એજ્યુકેશન અત્યાર સુધી તપાસમાં કંઈ નીકળ્યું નથી, પણ વાપી જીઆઈડીસીનું એક નામ આપણને મળ્યું છે. પણ એમાં આગળ તપાસમાં શું નીકળશે એ બીજા આગળ પણ એ વાત નક્કી છે. વાપી જીઆઈડીસી એ વાત નક્કી છે કે ગુજરાત પોલીસ આપણી જે આ ડ્રગ્સ અંગેની જે લડાઈ છે એમાં ખૂબ મક્કમ છે અને એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડથી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આ અંગે ખૂબ સારી અને ખૂબ પ્રશંસનીય કામગીરી થઈ રહી છે. અને એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડની સાથે સાથે ગુજરાત પોલીસની અલગ અલગ જે એકમો છે એ લોકો તરફથી પણ ખૂબ સારી કામગીરી થઈ છે. આપણે તમને વાત કરી કે ફક્ત આ મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટના જે સમય છે આ સમય દરમિયાન આશરે 80 કેસીસ નાર્કોટિક્સના ગુજરાતમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું છે અને 10 કરોડથી વધુ પરાંતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં કોઈ પોલિટિકલ કનેક્શન છે? કનૈયાલાલ અને મનહર બંનેનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? એ તપાસમાં નીકળશે. પણ જ્યાં સુધી મને ખબર છે કે એમાંથી એક વ્યક્તિ છે એના વિરુદ્ધ અગાઉ પણ ગુનાહિત થયેલા છે અને એ કદાચ તપાસમાં આગળ નીકળશે. આજે મનોહર કરસનદાસ છે એના વિરુદ્ધ અગાઉ પણ ગુના દાખલ થયેલા છે. ભણેલા કે એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ એવું છે એ બધા બંધ કર દો. शॉर्ट में
आंकड़े के सारे कितने करोड़ ये सब चार्जेस तो छापेमारी की बात आ रही है, क्या किस तरह से ये की गई, कितने हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात राज्य में 16 मार्च से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अमल में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनावी पंच है, इनके तरफ से पुलिस को अलग अलग कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन निर्देशों में से एक निर्देश ये भी है कि सब राज्यों में नारकोटिक्स की जो मेनेस है उस पर कंट्रोल किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इन सूचना को ध्यान में रखते हुए जब से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अमल में आया है 16 मार्च से गुजरात राज्य में, तब से गुजरात राज्य के अलग अलग यूनिट्स में करीब 80 FIR दाखिल हुए हैं नारकोटिक्स के और 161 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 करोड़ से ऊपर का जो ड्रग्स है वो हम लोगों ने गुजरात पुलिस की अलग अलग यूनिट्स इस कामगिरी को करा। गुजरात पुलिस की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो भी ड्रग्स के विरुद्ध की जो लड़ाई है उस लड़ाई में सहभागी हुई और आज बहुत बड़ी सफलता एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात पुलिस को मिली है और इस सफलता में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज से करीब 1.5 से 2 महीना पहले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डीवाईएसपी श्री SL चौधरी को ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि ये 2 व्यक्ति हैं, मनोहर लाल करसनदास मैनानी जो थलतेज अहमदाबाद गुजरात के हैं और कुलदीप सिंह उर्फे कुलचा जो पीपल गांधीनगर के हैं। ये लोग किसी कैफी द्रव्य को बनाने के लिए कहीं से रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कैफी द्रव्य बनाने के लिए, नारकोटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये इंफॉर्मेशन आज से करीब 1.5-2 महीना पहले अपने को मिली और टेक्निकल इनपुट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के मदद से और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रख के इस पूरे इंफॉर्मेशन को वर्कआउट किया गया और इस इंफॉर्मेशन को वर्कआउट करने का परिणाम ये हुआ कि आज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो ज्वाइंट टीम है उन्होंने आज एक ही साथ 4 जगह रेड किया है और 4 जगह रेड करके हमारी ये लड़ाई है नारकोटिक्स के विरुद्ध में, इसमें बहुत बड़ी सफलता हमको हासिल हुई है, प्राप्त हुआ। सबसे पहला रेड जो हुआ है वो भीनमल में हुआ है जो सिरोही राजस्थान का है, जहां से हमको करीब 15 kg MD मिला है और 100 लीटर लिक्विड MD मिला है। भीनमल सिरोही राजस्थान में जो इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे जिनको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है, उनके नाम है, पहला मैंने अब कहा वो मनोहर करसनदास मैनानी जो अहमदाबाद गुजरात के रहवासी हैं, राजा राम है जो राजस्थान के हैं, बजरंग लाल भी राजस्थान के हैं, नरेश है वो अहमदाबाद के हैं और कन्हैया लाल है वो अहमदाबाद। दूसरी जो रेड हुई थी और ये सब रेड में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हमारे लोकल SOG के अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी साहब कहने से ये रेड किए। दूसरी जगह जो रेड हुई है वो हुई है पीपलज गांधीनगर गुजरात में, जहां से हमें करीब 500 ग्राम MD मिला है और 17 लीटर लिक्विड MD मिला है। वहां से भी हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप है जो जोधपुर के हैं, विदेश दवे बनासकांठा गुजरात के हैं, हरीश सोलंकी वलसाड़ गुजरात के हैं, दीपक सोलंकी पाली राजस्थान के हैं और शिवकांत अग्रवाल जोधपुर राजस्थान के। जो तीसरी जगह रेड हुई है वो हुई है ओसिया की जगह है जोधपुर में, वहां पर रेड किया है। वहां से हमें कोई MD प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन रॉ मटेरियल से MD बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट्स हमने वहां से बरामद किया है और वहां से राम प्रताप जो ओसिया के रहवासी हैं जोधपुर के, उनको हमने अपने कस्टडी में लिया।
जो चौथी जगह हमने रेड की है वो है अमरेली गुजरात की, जिसमें तिरुपति टेक करके एक इंडस्ट्री है, वहां से हमने रेड किया और 6.5 kg एमडी हमें प्राप्त हुई है और 4 लीटर लिक्विड एमडी हमको वहां से मिला है। और वहां से हमने नितिन ताबरिया जो अमरेली के रहवासी हैं और किरीट मंडलिया जो सावरकुंडला के रहवासी है, उनको हमने कस्टडी में लिया है। इन चारों रेड में जो पूरा हमने नारकोटिक्स द्रव्य का पता है, इसकी मार्केट वैल्यू करीब करीब 230 करोड़ बताई जाती है और ये बहुत बड़ी सफलता हमें आज मिली है। और मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सभी अधिकारी कर्मचारियों को खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को उनके साथ सहयोग और योगदान के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये जो पूरा षड्यंत्र हुआ था, जो रॉ मटीरियल था, वो रॉ मटीरियल बाकी एक जगह है गुजरात में, वहाँ के GIDC से इसको सोर्स किया गया था। ये रॉ मटीरियल 2-bromo-4 मिथाइल के नाम से जाना जाता है और इसके अलग अलग जो आरोपी हैं उनका हमें कस्टडी में है, उनकी पूछताछ भी चालू है। ज्यादा डिटेल्स अभी हमको धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन इन सब आरोपियों की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो भी हमें अभी तक मिल चुकी है। और ये पूरा किस्सा जो है, ये 4 अप्रैल को जो रेड हुई है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की जाएगी, क्योंकि इसमें गुजरात, पाकिस्तान और शायद कहीं आगे नहीं निकले तो एक राज्यव्यापी नहीं है, क्योंकि राज्य के बाहर भी इसके लगे हुए हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं इस सफलता के लिए ATS को और नारकोटिक्स ब्यूरो के तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन। So why is it that we have to wage a war against drugs manufacturing? Is Gujarati coming above our drugs? गुजरात में नारकोटिक्स द्रव्यों का कंजम्पशन बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में शायद मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास वो फिगर्स नहीं है जो मैं ये कह सकूं, लेकिन ये बात जरूर है और अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछा। ये बात जरूर है कि ड्रग्स का, जैसी द्रव्यों का जो कंजम्पशन है, ये एक चिंता का विषय है और ये चिंता का विषय सिर्फ गुजरात का नहीं, सिर्फ भारत का नहीं, लेकिन समग्र विश्व का। और ये चिंता मुझे एक पुलिस अधिकारी के रूप में या गुजरात पुलिस के हेड के रूप में ये चिंता नहीं है। ये चिंता जो मुझे है, मुझे ये चिंता है गुजरात के नागरिक की। और मुझे लगता है कि ये चिंता जो गुजरात के नागरिक की तरह से मुझे है, ये चिंता सबको। आज हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे नारकोटिक्स के विरुद्ध जो लड़ाई है, उसमें हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, जागृति कार्यक्रम कर रहे हैं। ये इसीलिए ताकि हमारे जो युवा धन है उनको इस बात से जागरूक किया जाए, पेरेंट्स को इस बात से जागरूक किया जाए कि ये एक ऐसा ईवल है जो हमारे पूरे एक सामाजिक ईवल है। और ये सामाजिक ईवल, ये दूषण को लड़ने के लिए सिर्फ पुलिस की कामगिरी पर्याप्त नहीं है। हम तो इंफॉर्मेशन मिलता है, केस करते हैं, पकड़ते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन शायद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई विषय है तो वो विषय है कि हम सबको समाज के रूप में इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा धन इसमें न पड़ जाए। और उसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमको सुन रहे हैं, सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो भविष्य में बहुत बड़ा बन सकता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अहमदाबाद का या गुजरात का या भारत का नहीं है, समग्र विश्व का। सो वी हैव टू फाइट ए वॉर both in terms of catching the drugs and drug abuse, but also in terms of creating awareness amongst parents and young people. That is very important. Why is it increasing? Why is it As I told you earlier, I have no empirical data to prove कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। हम पकड़ते हैं तो भी खराब, नहीं पकड़ते हैं तो भी खराब। इसलिए मेरे को डिबेट में नहीं जाना था, लेकिन ये बात जरूर सही है कि पुलिस की जो कामगिरी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कामगिरी की जाती है, ये शायद पर्याप्त नहीं है। ये ड्रग के अगेंस्ट का जो अवेयरनेस कैंपेन कराने की जरूरत है। आपके मैसेज से मैं आपके थ्रू मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि इट इज ए प्रॉब्लम वी शुड बी सीइंग वेरी वेरी सीरियसली बाय ऑल ऑफ अस एज अ सोसाइटी। थैंक यू।
બીજી જે રેડ થઈ છે એ રેડ થઈ છે ગુજરાતના ગાંધીનગરના પીપળજ. ત્યાંથી આપણને આશરે 500 ગ્રામ એમડી અને 17 લીટર લિક્વિડ એમડી આપણને ત્યાંથી જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. પીપળજના જે કિસ્સો છે એમાં પણ કુલ 5 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવ્યું છે અને એ 5 આરોપીઓ પણ અત્યારે એટીએસની કસ્ટડીમાં છે, એટીએસ સાથે જ છે. સૌથી પહેલા છે કુલદીપ, જો જોધપુરના છે. પછી રિતેશ દવે, જે ગુજરાત બનાસકાંઠાના છે. પછી હરીશ સોલંકી, એ વલસાડના છે. દીપક સોલંકી પાલી રાજસ્થાનના છે. અને અગ્રવાલ, જેનું આખું નામ અત્યારે ખ્યાલ નથી અમને, એ જોધપુર રાજસ્થાનના છે. ત્રીજો જે જગ્યા આપણે રેડ કરી છે એ છે ઓસિયા, જોધપુર રાજસ્થાન. ત્યાંથી આપણને કોઈ એમડી કે લિક્વિડ કે એવી કોઈ પદાર્થ મળી આવ્યું નથી, પણ આખું ત્યાં ફેક્ટરી બનાવવામાં આવી છે કે ત્યાંથી જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ આપણે જપ્ત કર્યું છે. અને એમાં રામ પ્રતાપ છે, ઓસિયાના રહેવાસી છે જોધપુરના, એમને ત્યાંથી અટક કરવામાં આવી છે. જે ચોથો કેસ છે એ કેસ છે અમરેલી. અમરેલીમાં એક તિરુપતિ કેમટેક કરીને ફેક્ટરી છે. એ ફેક્ટરી ઉપરથી 6.5 કેજી એમડી પિસ્ટલ ફોર્મમાં અને 4 લીટર લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને મળી છે. અને ત્યાંથી નીતિન કાબરિયા અમરેલી અને કિરીટ મડાલિયા સાળંગપુરના, એ બેને અટક કરવામાં આવી છે. એટલે આશરે ટોટલ જે વેલ્યુ થાય છે એ ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં જોવા જઈએ તો 230 કરોડની મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અને એમાં જે રો મટીરિયલ સપ્લાય થઈ છે, જે આપણને માહિતી અગાઉથી પ્રાપ્ત થઈ છે, એ રો મટીરિયલ વાપીના જીઆઈડીસી છે, ત્યાંથી એ રો મટીરિયલ સોર્સ થતું હતું. એ રો મટીરિયલ આપણે કેએસએમ કહીએ છીએ, કી સ્ટેજ મટીરિયલ, અને એને પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અને એ રો મટીરિયલ પરથી અલગ અલગ કન્ટ્રીઝને જ્યાં મોકલવામાં આવતી હતી એવા પરથી આખું સંરક્ષણ થતું હતું. એટલે આ એક મોટો ષડયંત્રનો પર્દાફાશ એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના અધિકારીઓએ કર્યું છે. અને એમાં નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારીઓ ખૂબ સારું સાથ સહયોગ મળ્યું છે. કેમ કે આ એક વ્યાપક ષડયંત્ર હતું, 2 રાજ્યોને લગતી છે, રાજસ્થાન અને ગુજરાત બંનેના. એટલે એનસીબીને સાથે રાખીને રેડ કરવામાં આવ્યું હતું. અને હવે આ ગુનાની આખી તપાસ જે છે એ પણ આપણે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોને જ આપીએ છીએ. કેમ કે એમાં કદાચ આગળ પણ લિંક નીકળે તો એ ગુજરાત બહારની પણ એમાં તપાસનો વિષય હોય છે. એટલે આપણી આ તપાસ એનસીબીને સોંપીએ છીએ. એનસીબીના અધિકારી આપણી સાથે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત પણ છે. અને અત્યાર સુધી ખૂબ પ્રાથમિક આપણી પાસે માહિતી છે, પણ એ તમામ ષડયંત્રની જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની પણ ટ્રેસ આપણને મળી છે, જે આ લોકોના એવિડન્સમાં ખૂબ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે એવા એવિડન્સ પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આ તબક્કે હું એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તેમજ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારી કર્મચારીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલતી આ પ્રકારની ષડયંત્રને પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા સમયથી ચાલતું હતું અને એમાં ડોક્ટર કરીને પછી રાજસ્થાનનું જે ડ્રગ્સ બનાવવામાં એક્સપર્ટ થયું હતું એનું એક્સપર્ટ જેમ મેં આપને વાત કરી કે આપણે આ જે માહિતી મળી હતી એ માહિતી આશરે 1.5 થી 2 મહિના પહેલા મળી. અને આ પ્રકારનું જ્યારે પણ કેસ કરીએ કે ઇન્ફોર્મેશન ડેવલપ કરવામાં, જગ્યા લોકેટ કરવામાં, માણસો લોકેટ કરવામાં, કોણ શું કરી રહ્યા છે, ટ્રાન્ઝેક્શન શું કરી રહ્યા છે, એ આખી ડિટેલ્સ આપણે કરીએ છીએ. એટલે એમાં 1.5 થી 2 મહિનાથી આ કામગીરી ચાલતી હતી. અને 1.5 થી 2 મહિનાના પરિશ્રમ પછી આ પરિણામ આપણને સફળતા મળી છે. અને એમાં બીજા લોકો પણ એમાં કદાચ આરોપી તરીકે તપાસ દરમિયાન નીકળશે, એટલે એ લોકોની વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પણ એ વાત નક્કી છે કે આ પ્રકારની આખી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં એક્સપર્ટીઝની પણ જરૂર હોય છે. રો મટીરિયલ શું છે તે ક્યાંથી મેળવવો? એ રો મટીરિયલને આપણે જે વાત કરી એ વાપીના જીઆઈડીસીમાંથી મળવામાં આવ્યું છે. એ સપ્લાય કરનાર વ્યક્તિનું અત્યારે નામ આપણે જાહેર કરતા નથી.
આપણે જાણીએ છીએ કે આ પ્રકારની જે કામગીરી છે એમાં અમુક બાબતો અમુક તબક્કાએ કોન્ફિડન્શિયલ રાખવાની હોય છે, એટલે એમાં આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરીએ. પણ 2 બ્રોમો 4 મિથાઇલ કરીને 4 મિથાઇલ કરીને એક રો મટીરિયલ હોય છે, જે રો મટીરિયલમાંથી આ બધી માનતા છે. આપણે જે ડ્રગ્સ અત્યારે જપ્ત કર્યું છે એ જે ફેક્ટરી છે જેનું ઉત્પાદન થતી હતી ત્યાંથી જ સૌથી પહેલા છે કુલદીપ જો જોધપુરના છે, પછી રીતેશ દવે જે ગુજરાત બનાસકાંઠાના છે, પછી હરીશ સોલંકી એ વલસાડના છે, દીપક સોલંકી પાલી રાજસ્થાનના છે, અને અગ્રવાલ જેમાં આખું નામ અત્યારે ખ્યાલ નથી અમને, એ જોધપુર રાજસ્થાનના છે. ત્રીજો જે જગ્યા આપણે રેડ કરી છે એ છે ઓસિયા જોધપુર રાજસ્થાન. ત્યાંથી આપણને કોઈ એમડી કે લિક્વિડ કે એવી કોઈ પદાર્થ મળી આવ્યું નથી, પણ આખું ત્યાં ફેક્ટરી બનાવવામાં આવી છે કે ત્યાંથી જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ આપણે જપ્ત કર્યું છે. અને એમાં રામ પ્રતાપ છે, ઓસિયાના રહેવાસી છે જોધપુરના, એમને ત્યાંથી અટક કરવામાં આવે છે. જે ચોથો કેસ છે એ કેસ છે અમરેલી. અમરેલીમાં એક તિરુપતિ કેમ ટેક કરીને ફેક્ટરી છે. એ ફેક્ટરી ઉપરથી 6.5 kg એમડી પિસ્ટલ ફોર્મમાં અને 4 લીટર લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને મળી છે. અને ત્યાંથી નીતિન કાવરિયા અમરેલી અને કિરીટ મડાલિયા સાળકુંડલા એ બેને અટક કરવામાં આવી છે. એટલે આશરે ટોટલ જે વેલ્યુ થાય છે એ ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં જોવા જઈએ તો 230 કરોડની મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અને એમાં જે રો મટીરિયલ સપ્લાય થઈ છે, જે આપણને માહિતી તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે, એ રો મટીરિયલ વાપીના જીઆઈડીસી છે ત્યાંથી એ રો મટીરિયલ સોર્સ થતું હતું. એ રો મટીરિયલ આપણે કેએસએમ કહીએ છીએ, કી સ્ટેજ મટીરિયલ, અને એને પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અને એ રો મટીરિયલ પરથી અલગ અલગ કન્ટ્રીઝને મોકલવામાં આવતી હતી, એના પરથી આખું પ્રોડક્શન થતું હતું. એટલે આ એક મોટો ષડયંત્રનો પર્દાફાશ એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના અધિકારીઓએ કર્યું છે. અને એમાં નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારીઓ ખૂબ સારું સાથ અને સહયોગ મળ્યું છે. કેમ કે આ એક વ્યાપક ષડયંત્ર હતું, 2 રાજ્યોને લગતી છે, રાજસ્થાન અને ગુજરાત બંનેના. એટલે એનસીબીને સાથે રાખીને રેડ કરવામાં આવ્યું હતું. અને હવે આ ગુનાની આગળની તપાસ જે છે એ પણ આપણે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોને જ આપીએ છીએ. કેમ કે એમાં કદાચ આગળ પણ લિંક નીકળે તો એ ગુજરાત બહારની પણ એમાં તપાસનો વિષય હોય છે. એટલે આપણી આ તપાસ એનસીબીને સોંપીએ છીએ. એનસીબીના અધિકારી આપણી સાથે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત પણ છે. અને અત્યાર સુધી ખૂબ પ્રાથમિક આપણી પાસે માહિતી છે, પણ એ તમામ ષડયંત્રની જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની પણ ટ્રેસ આપણને મળી છે, જે આ લોકોના એવિડન્સમાં ખૂબ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે એવા એવિડન્સ પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આ તબક્કે હું એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તેમજ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારી કર્મચારીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલતી આ પ્રકારની ષડયંત્રને પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા સમયથી ચાલતું હતું અને એમાં ડોક્ટર કરીને પછી રાજસ્થાનનું જે ડ્રગ્સ બનાવવામાં એક્સપર્ટ થયું હતું એનું એક્સપર્ટ જેમ મેં આપને વાત કરી કે આપણે આ જે માહિતી મળી હતી એ માહિતી આશરે 1.5 થી 2 મહિના પહેલા મળી. અને આ પ્રકારનું જ્યારે પણ કેસ કરીએ કે ઇન્ફોર્મેશન ડેવલપ કરવામાં, જગ્યા લોકેટ કરવામાં, માણસો લોકેટ કરવામાં, કોણ શું કરી રહ્યા છે, ટ્રાન્ઝેક્શન શું થઈ રહ્યા છે, એ આખી ડિટેલ્સ આપણે કરીએ છીએ. એટલે એમાં 1.5 થી 2 મહિના ત્યાં કામગીરી ચાલતી હતી. અને 1.5 થી 2 મહિનાના પરિશ્રમ પછી આ પરિણામ આપણને સફળતા મળી છે. અને એમાં બીજા લોકો પણ એમાં કદાચ આરોપી તરીકે તપાસ ટીમમાં નીકળશે, એટલે એ લોકોની વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પણ એ વાત નક્કી છે કે આ પ્રકારની આખી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં એક્સપર્ટીઝની પણ જરૂર પડે છે. રો મટીરિયલ શું છે તે ક્યાંથી મેળવો? એ રો મટીરિયલને આપણે જે વાત કરી એ વાપીના જીઆઈડીસીમાંથી મળવામાં આવ્યું છે. એ સપ્લાય કરનાર વ્યક્તિનું અત્યારે નામ આપણે જાહેર કરતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે આ પ્રકારની જે કામગીરી છે એમાં અમુક બાબતો અમુક તબક્કાએ
કોન્ફિડન્શિયલ રાખવાની હોય છે એટલે એમાં આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરીએ. પણ 2-બ્રોમો-4 મિથાઇલ કરીને 4 મિથાઇલ કરીને એક રો મટીરિયલ હોય છે જે રો મટીરિયલમાંથી આ બધી મેન્યુફેક્ચરિંગ આપણે જે ડ્રગ્સ અત્યારે જપ્ત કર્યું છે એ જે ફેક્ટરી છે જેનું ઉત્પાદન થતી હતી ત્યાંથી જ તેને પકડવામાં આવ્યું છે. હવે તપાસમાં નીકળશે કે આ લોકો અગાઉ કર્યા નથી અને વેચ્યા અને કન્ઝમ્પશન ક્યાં કરતું એ પછી આપણે તપાસ દરમિયાન ખબર પડશે. મેં જે આપણે વાત કરી કે આજે સવારે થઈ છે અને ખૂબ પ્રાથમિક માહિતી તમને હું માહિતગાર કર્યું છે. મેં તમને કીધું કે આપણને માહિતી જે મળી હતી કે 2 થી 2 મહિના પહેલા. આ બધામાં સર મેન આરોપી કોણ છે? મેં અગાઉ તમને વાત કરી એ પ્રમાણે મેન આરોપી આ મનોહર પ્રસન્નદાસ એનાની રહેવાસી કુલદેશ અને કુલદીપસિંહ ઉર્ફે કુંચા રહેવાસી કુલદેશ કનેક્શનમાં છે. બધા 4 લિંક છે. એક તપાસમાં નીકળશે તપાસમાં નીકળશે. આ બધા એકબીજાના સંપર્કમાં કઈ રીતે આવ્યા? એ બધું અત્યારે મેં તમને કીધું અત્યારે પાછળ ખૂબ પ્રાથમિક માહિતી છે. હમણાં જ એ લોકો લઈને આવ્યા છે. પૂછપરછ ચાલુ કરવામાં આવશે અને તમને વધુ માહિતી જ્યારે તૈયાર કરશે. બનાવતું તો કોણ છે? સામાન્ય વ્યક્તિની તો વાત હતી કારણ કે અમારી કુલદીપ છે કદાચ એક્સપર્ટ જે છે કનૈયાલાલ જે છે જેને આપણે રોહિત કરવામાં આવે છે એ કનૈયાલાલ છે એ જ એક્સપર્ટ છે. સાહેબ આ લોકોના બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કર્યા છે કે તમે કીધું કે એમનું ફિનાન્શિયલ સ્ટેટ પણ મળ્યું છે. ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનની ટ્રેલ આપણને મળી છે એમાં બેંક એકાઉન્ટ પણ હોય આંગળીયા પણ હોય ઘણી બધી બાબતો હોય અને એ બધું તપાસનો વિષય છે. તપાસમાં Even the cash has been seized. જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે જે ઇક્વિપમેન્ટ જરૂર પડે છે અલગ પ્રકારની ઇક્વિપમેન્ટ જરૂર પડે છે એ ઇક્વિપમેન્ટ ત્યાંથી આપણને મળી છે. વાત કરી ફિલ્ટરની ઇક્વિપમેન્ટમાંથી આવશે એના મીટર હોય બધું અલગ અલગ પ્રકારના ફાર્મા કંપનીનું કોઈ ડીલ છે, ફાર્મા કંપનીનો કેલિબ્રેટ છે. અત્યાર સુધી તપાસમાં કે નીકળ્યું નથી પણ બાકી જીઆઈડીસી નો એક નામ આપણને મળ્યું છે પણ એમાં આગળ તપાસમાં શું નીકળશે એ રીતે આગળની કાર્યવાહી પણ એ વાત નક્કી છે વાપી જીઆઈડીસી એ વાત નક્કી છે કે ગુજરાત પોલીસ આપણી જે આ ડ્રગ્સ અંગેની જે લડાઈ છે એમાં ખૂબ મક્કમ છે અને એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડથી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આ અંગે ખૂબ સારી અને ખૂબ પ્રશંસનીય કામગીરી થઈ રહી છે અને એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડની સાથે સાથે ગુજરાત પોલીસની અલગ અલગ જે એકમો છે એ લોકો તરફથી પણ ખૂબ સારી કામગીરી થઈ છે. આપણે વાત કરી કે ફક્ત આ મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટના જે સમય છે આ સમય દરમિયાન એટલે 80 કેસીસ નાર્કોટિક્સના ગુજરાતમાં તાજુ કરવામાં આવ્યું છે અને 10 કરોડથી ઉપરાંત મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં કોઈ પોલિટિકલ કનેક્શન છે કનૈયાલાલ અને મનહરે બંનેનો બેકગ્રાઉન્ડ એ તપાસમાં નીકળશે પણ જ્યાંથી મને ખબર છે કે એમાંથી એક વ્યક્તિ છે એના વિરુદ્ધ અગાઉ પણ થયેલા છે અને એ કદાચ તપાસમાં આગળ નીકળશે પણ આજે મનોહર કૃષ્ણદાસ છે એના વિરુદ્ધ અગાઉ પણ ગુના દાખલ થયેલા છે. ભણેલા કે એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે? બંધ કર દો. हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात राज्य ने 16 मार्च से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय
हमारी जो इलेक्शन कमिश्नर भिंडिया है, जो चुनावी पंच है, इनके तरफ से पुलिस को अलग अलग कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन निर्देशों में से एक निर्देश ये भी है कि सब राज्यों में नारकोटिक्स की जो मेनेस है उस पर कंट्रोल किया। इलेक्शन कमिश्नर इंडिया की इन सूचना को ध्यान में रखते हुए जब से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अमल में आया है 2008 से गुजरात राज्य में, तब से गुजरात राज्य के अलग अलग यूनिट्स में करीब 80 FIR दाखिल हुए हैं नारकोटिक्स की और 161 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 करोड़ से ऊपर का जो ड्रग्स है वो मिला है। गुजरात पुलिस की अलग अलग यूनिट्स इस कामगिरी को करा है। गुजरात पुलिस की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो भी ड्रग्स के विरुद्ध की जो लड़ाई है उस लड़ाई में सहभागी हुई और आज बहुत बड़ी सफलता एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात पुलिस को मिली है और इस सफलता में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज से करीब 1.5 से 2 महीना पहले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डीवाईएसपी श्री SL चौधरी को ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि ये 2 व्यक्ति हैं, मनोहर लाल करसनदास मैदानी जो संदेश अहमदाबाद गुजरात के हैं और कुलदीप सिंह उर्फे कुंचा जो पिपल गांधीनगर के हैं। ये लोग इसी कैफी द्रव्य को बनाने के लिए कहीं से रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कैफी द्रव्य बनाने के लिए, नारकोटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आज से करीब 1.5-2 महीना पहले तक मिली और टेक्निकल इनपुट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के मदद से और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रख के इस पूरे इंफॉर्मेशन को वर्कआउट किया गया और इस इंफॉर्मेशन को वर्कआउट करने का परिणाम ये हुआ कि आज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो ज्वाइंट टीम है उन्होंने आज एक ही साथ 4 जगह रेड किया है और 4 जगह रेड करके हमारी एक लड़ाई है नारकोटिक्स के विरुद्ध में, उसमें बहुत बड़ी सफलता हमको हासिल हुई है। सबसे पहला रेड जो हुआ है वो भीमल में हुआ है जो सिरोही राजस्थान का है, जहां से हमको करीब 15 kg MD मिला है और 100 लीटर लिक्विड MD मिला है। भीमल सिरोही राजस्थान में जो इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे जिनको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है उनके नाम है, पहला मैंने आप कहा वो मनोहर करसनदास मैदानी जो अहमदाबाद गुजरात के रहवासी हैं, राजा राम है जो राजस्थान के हैं, बजरंग लाल भी राजस्थान के हैं, नरेश है वो अहमदाबाद के हैं और कन्हैया लाल है वो अहमदाबाद। दूसरी जो रेड हुई थी और ये सब रेड में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हमारे लोकल SOG के अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी साफ करने के लिए रेड किए हैं। दूसरी जगह जो रेड हुई है वो हुई है पिपला जी गांधीनगर गुजरात में, जहाँ से हमें करीब 500 ग्राम MD मिला है और 17 लीटर लिक्विड MD मिला है। वहां से भी हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप है जो जोधपुर के हैं, विदेश दबे बनासकांठा गुजरात के हैं, हरीश सोलंकी वलसाड़ गुजरात के हैं, दीपक सोलंकी पाली राजस्थान के हैं और श्रीकांत अग्रवाल जोधपुर राजस्थान के। जो तीसरी जगह रेड हुई है वो हुई है ओसिया की जगह है जोधपुर में, वहां पर रेड किया है। वहां से हमें कोई MD प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन रॉ मटेरियल से MD बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट्स हमने वहां से बरामद किया है और वहां से राम प्रताप जो ओसिया के रहवासी हैं जोधपुर के, उनको हमने अपने कस्टडी में किया। जो चौथी जगह हमने रेड की है वो है अमरेली गुजरात की, जिसमें तिरुपति करके एक इंडस्ट्री है, वहां से हमने रेड किया और 6.5 kg MD हमें प्राप्त हुई है और 4 लीटर लिक्विड MD हमको वहां से मिला है। और वहां से हमने नितिन काबरिया जो दिल्ली के रहवासी हैं और गिरीश मंडलिया जो सावरकुंडला के रहवासी है उनको हमने कस्टडी में दिया है। इन चारों रेड में जो पूरा हमने
नारकोटिक्स द्रव्य का कितना है, इसकी मार्केट वैल्यू करीब 230 करोड़ बताई जाती है और ये बहुत बड़ी सफलता हमें आज मिली है। और मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सभी अधिकारी कर्मचारियों को खूब अभिनंदन देता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को उनके साथ सहयोग और योगदान के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये जो षड्यंत्र हुआ था, जो रॉन्ग किया था, वो तो फ्री है। बाकी एक जगह है गुजरात में, वहाँ के GIDC से इसको सोर्स किया गया था। ये रॉ मटेरियल 2 ब्रोमो-4 के नाम से जाना जाता है और इसके अलग अलग जो आरोपी हैं उनका कस्टडी में है, उनकी पूछताछ अभी चालू है। ज्यादा डिटेल्स अभी हमको धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन इन सब आरोपियों की जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो भी हमें अभी तक मिल चुकी है। और ये पूरा हिस्सा जो है, ये 4 आरोपियों की जो लीड हुई है, जिसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की जाएगी, क्योंकि इसमें गुजरात, राजस्थान और शायद कहीं आगे के लिए कोई एक राज्यव्यापी जिम्मे नहीं है, क्योंकि राज्य के बाहर भी इसके फैले हुए हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं इस सफलता के लिए ATS को और नारकोटिक्स ब्यूरो के तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन। So why is it that we have to wage a war against drugs manufacturing? This Gujarati गुजरात में नारकोटिक्स द्रव्यों का कंजम्पशन बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में शायद मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास वो फिगर्स नहीं है जो मैं ये कह सकूं, लेकिन ये बात जरूर है और अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछा। ये बात जरूर है कि ड्रग्स का, जैसे द्रव्यों का जो कंजम्पशन हुआ, ये एक चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय सिर्फ गुजरात का नहीं, सिर्फ भारत का नहीं, लेकिन समग्र विश्व का। और ये चिंता मुझे एक पुलिस अधिकारी के रूप में या गुजरात पुलिस के हेड के रूप में ये चिंता नहीं है। ये चिंता तो मुझे है, मुझे ये चिंता है गुजरात के नागरिक की। और मुझे लगता है कि ये चिंता जो गुजरात के नागरिक की तरह से मुझे है, ये चिंता सबको। आज हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे नारकोटिक्स के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, जागृति कार्यक्रम कर रहे हैं। ये इसीलिए ताकि हमारे जो युवा धन है उनको इस बात से जागरूक किया जाए, पेरेंट्स को इस बात से जागरूक किया जाए कि ये ऐसा ईवल है जो हमारे पूरे एक सामाजिक ईवल है। और ये सामाजिक ईवल, ये दूषण को लड़ने के लिए सिर्फ पुलिस की कामगिरी पर्याप्त नहीं है। हम जो इंफॉर्मेशन मिलता है, केस करते हैं, पकड़ते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन शायद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मदद का विषय है, वो विषय है कि हम सबको समाज के रूप में इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा धन इसमें ना पड़ जाए। और उसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमको सुन रहे हैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो भविष्य में बहुत बड़ा बन सकता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अहमदाबाद का या गुजरात का या भारत का नहीं है, इसमें विश्व का। सो वी हैव टू फाइट वॉर both in terms of catching the drugs and drug abuse, but also in terms of creating awareness amongst parents and young people. That is the way. But why is it increasing? As I told you earlier, I have no empirical data to prove कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। हम पकड़ते हैं तो भी खराब, नहीं पकड़ते हैं तो भी खराब। इसलिए मेरे को डिबेट में नहीं जाना, लेकिन ये बात जरूर सही है कि पुलिस की जो कामगिरी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कामगिरी की जाती है, ये शायद पर्याप्त नहीं है। ये ड्रग के अगेंस्ट का जो अवेयरनेस कैंपेन कराने की जरूरत है। आपके मैसेज से मैं आगे मैं ये मैसेज बोलना चाहता हूँ कि इट इज ए प्रॉब्लम वी शुड बी सीन वेरी वेरी सीरियसली बाय ऑल ऑफ अस एज अ सोसाइटी। ये कामगिरी કરવા માટે પણ ચૂંટણી પંચનું ખાસ ભાર એમના તરફથી મૂકવામાં આવ્યો છે। 16-3 થી આ દિન સુધી ગુજરાત પોલીસના અલગ અલગ એકમોમાં આશરે નાર્કોટિક્સના 80 કેસીસ દાખલ કરવામાં આવે છે
અને આ 80 કેસોમાં આશરે 161 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને 3 કરોડથી પણ વધારે કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારથી દ્રવ્ય વિરુદ્ધની આ લડાઈમાં એટીએસ પણ સહભાગી રહ્યા છે અને આજે મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે ગુજરાત પોલીસની એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ અને નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો ના સાથ અને સહયોગથી આપણને ખૂબ મોટી સફળતા આ લડાઈમાં આપણને મળી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કેફી દ્રવ્ય વિરુદ્ધની જે લડાઈ છે અને એમાં જે કેસો કરવાની થતી હોય છે એમાં અલગ અલગ પ્રકારની કામગીરી અને ખાસ કરીને જે ગુપ્ત માહિતી મેળવી અને ગુપ્ત માહિતી ઉપર ડેવલપ કરવી એ સૌથી ચેલેન્જિંગ બાબત હોય છે. આજે આપણે જે કેસની વાત કરીએ છીએ એ કેસની માહિતી તો આપણને આજે 2 થી 2 મહિના પહેલા મળી અને એ માહિતી એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડમાં ફરજ બજાવતા ડીવાયએસપી શ્રી એસએન ચૌધરીને મળી અને આ માહિતીને ડેવલપ કરવા માટે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સને સાથે રાખી એટીએસના ઉચ્ચ અધિકારીઓને સાથે પરામર્શ કરી ચર્ચા વિચારણા કરી આ આખું માહિતીને ઇન્ફોર્મેશનને ડેવલપ કરવામાં 2 થી 2 મહિના પહેલા જે આપણને માહિતી મળી હતી એ માહિતી મુજબ અમદાવાદના થલતેજ મુકામે રહેતા નહર દર્શનદાસ એનાની અને પીપળજ ગાંધીનગરના રહેતા કુલદીપસિંહ ઉર્ફે કુંચા એ 2 વ્યક્તિઓ અંગેની એવી માહિતી મળી હતી કે એ લોકો કોઈ પણ જગ્યાથી એક રો મટીરિયલ સોર્સ કરી રહ્યા છે અને એ રો મટીરિયલ અલગ અલગ જગ્યાએ કારખાનાઓમાં એ લોકો મોકલી રહ્યા છે અને ત્યાં કેફી દ્રવ્યો બનાવવા માટેની આ લોકોએ ષડયંત્ર રચ્યું છે. આ માહિતી મળતા એટીએસના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ છેલ્લા 1.5 મહિનાથી ખૂબ સારી મહેનત કરી અને અગાઉ જેમ વાત કરી કે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ મારફતે આખું ડેવલપ કર્યું અને આજે આ માહિતીના આધારે કુલ 4 જગ્યાઓ સાયમલ્ટેનિયસલી રેડ કરવામાં અને આ રેડિંગ પાર્ટીમાં એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપરાંત નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના પણ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે રહ્યા હતા અને એ માહિતી ઉપરથી અલગ અલગ 4 જગ્યાઓ રેડ કરવામાં આવી હતી. જે પ્રથમ રેડ થઈ હતી આમ તો 4 રેડ સાયમલ્ટેનિયસલી કરવામાં આવી હતી એટલે જે પહેલી રેડની વાત કરીએ છીએ એ રેડ ભીરમલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે સિરોહી રાજસ્થાન અને ત્યાંથી કુલ 5 આરોપીઓ પકડવામાં આવ્યું. આ કેસમાં કુલ 5 આરોપીઓ જે રેડ કરવામાં આવ્યું ભીમલ સિરોહી રાજસ્થાનમાં અને ત્યાંથી આશરે 15 કેજી એમડી અને 100 કેજી લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને ત્યાંથી મળ્યું છે અને આ કિસ્સામાં ષડયંત્ર રચનારમાં મુખ્ય જે આરોપીઓ છે જેને આપણે અટક કરી છે અને હાલ એટીએસની કસ્ટડીમાં છે એ છે પહેલા આપણે વાત કરી મનહરની એ મનહર ઉપરાંત રાજસ્થાનના રઘુરામ અને રાજસ્થાનના બજરંગ લાલને ત્યાંથી અટક કરવામાં આવી છે અને એની સાથે સાથે નરેશભાઈ છે એ અમદાવાદમાં છે અને કનૈયાલાલ છે એ પણ અમદાવાદમાં છે એટલે એ 5 લોકો આ જગ્યાઓ પરથી જે ષડયંત્ર વિકાસતા અને જે રોંગ એક્સરસાઇઝ થતી હતી એના પરથી એન્ડી બનાવતા હતા. ખૂબ આ ટ્રાફિક દ્રવ્ય માટે આપ કદાચ માહિતગાર હશો અને એ ટ્રાફિક દ્રવ્ય એમડી છે એ એમડીને ત્યાંથી જપ્ત કરવામાં આવ્યું બોથ પિસ્ટલ ફોર્મમાં અને લિક્વિડ. બીજી જે રેડ થઈ છે એ રેડ થઈ છે ગુજરાતના ગાંધીનગરના પીપળજ ત્યાંથી આપણને આશરે 500 ગ્રામ એમડી અને 17 લીટર લિક્વિડ એમડી આપણને ત્યાંથી જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. પીપળજના જે કિસ્સો છે એમાં પણ કુલ 5 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવ્યું છે અને એ 5 આરોપીઓ પણ અત્યારે એટીએસની કસ્ટડીમાં છે એટીએસ સાથે જ છે. સૌથી પહેલા છે કુલદીપ જો જોધપુરના છે, પછી રિતેશ દવે જે ગુજરાત બનાસકાંઠાના છે,
પછી હરીશ સોલંકી એ વલસાડના છે, દીપક સોલંકી પાલી રાજસ્થાનના છે, અને અગ્રવાલ જેમાં આખું નામ અત્યારે ખ્યાલ નથી અમને, એ જોધપુર રાજસ્થાનના છે. ત્રીજો જે જગ્યા આપણે રેડ કરી છે એ છે ઓસિયા જોધપુર રાજસ્થાન. ત્યાંથી આપણને કોઈ એનડી કે લિક્વિડ કે એવી રીતે પદાર્થ મળી આવ્યું નથી, પણ આખું ત્યાં ફેક્ટરી બનાવવામાં આવી છે કે ત્યાંથી જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ આપણે જપ્ત કર્યું છે. અને એમાં રામ પ્રતાપ છે, ઓસિયાના રહેવાસી છે જોધપુરના, એમને ત્યાંથી અટક કરવામાં આવ્યું છે. જે ચોથો કેસ છે એ કેસ છે અમરેલી. અમરેલીમાં એક તિરુપતિ કેમ ટેક કરીને ફેક્ટરી છે. એ ફેક્ટરી ઉપરથી 6.5 kg એમડી પિસ્ટલ ફોર્મમાં અને 4 લીટર લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને મળી છે. અને ત્યાંથી નીતિન કાબરિયા અમરેલી અને કિરીટ મડાલિયા સાળંગપુરના એ બેને અટક કરવામાં આવી છે. એટલે આશરે ટોટલ જે વેલ્યુ થાય છે એ ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં જોવા જઈએ તો 230 કરોડની મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અને એમાં જે રો મટીરિયલ સપ્લાય થઈ છે, જે આપણને માહિતી અગાઉથી પ્રાપ્ત થઈ છે, એ રો મટીરિયલ વાપીના જીઆઈડીસી છે ત્યાંથી એ રો મટીરિયલ સોર્સ થતું હતું. એ રો મટીરિયલ આપણે કેએસએમ કહીએ છીએ, કી સ્ટેજ મટીરિયલ, અને એને પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અને એ રો મટીરિયલ પરથી અલગ અલગ ફેક્ટરીઝને જ્યાં મોકલવામાં આવતી હતી એવા પરથી આખું સંરક્ષણ થતું હતું. એટલે આ એક મોટો ષડયંત્રનો પર્દાફાશ એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના અધિકારીઓએ કર્યું છે. અને એમાં નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારીઓ ખૂબ સારું સાથ અને સહયોગ મળ્યું છે. કેમ કે આ એક વ્યાપક ષડયંત્ર હતું, 2 રાજ્યોને લગતી છે, રાજસ્થાન અને ગુજરાત બંનેના. એટલે એનસીબીને સાથે રાખીને રેડ કરવામાં આવ્યું હતું. અને હવે આ ગુનાની આગળની તપાસ જે છે એ પણ આપણે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોને જ આપીએ છીએ. કેમ કે એમાં કદાચ આગળ પણ લિંક નીકળે તો એ ગુજરાત બહારની પણ એમાં તપાસનો વિષય હોય છે. એટલે આપણી આ તપાસ એનસીબીને સોંપીએ છીએ. એનસીબીના અધિકારી આપણી સાથે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત પણ છે. અને અત્યાર સુધી ખૂબ પ્રાથમિક આપણી પાસે માહિતી છે, પણ એ તમામ ષડયંત્રની જે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની પણ ટ્રેસ આપણને મળી છે, જે આ લોકોના એવિડન્સમાં ખૂબ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે એવા એવિડન્સ પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આ તબક્કે હું એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તેમજ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારી કર્મચારીઓને ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલતી આ પ્રકારની ષડયંત્રને પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા સમયથી ચાલતું હતું અને એમાં ડોક્ટર કરીને પછી રાજસ્થાનનું જે ડ્રગ્સ બનાવવામાં એક્સપોર્ટ થયું હતું એનું એક્સપોર્ટ જેમ મેં આપને વાત કરી કે આપણે આજે માહિતી મળી હતી એ માહિતી આશરે 1.5 થી 2 મહિના પહેલા મળી. અને આ પ્રકારનું જ્યારે પણ કેસ કરીએ કે ઇન્ફોર્મેશન ડેવલપ કરવામાં, જગ્યા લોકેટ કરવામાં, માણસો લોકેટ કરવામાં, કોણ શું કરી રહ્યા છે, ટ્રાન્ઝેક્શન શું થઈ રહ્યા છે, એ આખી ડિટેલ્સ આપણે કરીએ છીએ. એટલે એમાં 1.5 થી 2 મહિના ત્યાં કામગીરી ચાલતી હતી. અને 1.5 થી 2 મહિનાના પરિશ્રમ પછી આ પરિણામ આપણને સફળતા મળી છે. અને એમાં બીજા લોકો પણ એમાં કદાચ આરોપી તરીકે તપાસ દરમિયાન નીકળશે, એટલે એ લોકોની વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પણ એ વાત નક્કી છે કે આ પ્રકારની આખી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં એક્સપર્ટીઝની પણ જરૂર છે. રો મટીરિયલ શું છે તે ક્યાંથી મેળવવાનો? એ રો મટીરિયલને આપણે જે વાત કરી એ વાપીના જીઆઈડીસીમાંથી મળવામાં આવ્યું છે. એ સપ્લાય કરનાર વ્યક્તિનું અત્યારે નામ આપણે જાહેર કરતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે આ પ્રકારની જે કામગીરી છે એમાં અમુક બાબતો અમુક તબક્કાએ કોન્ફિડન્શિયલ રાખવાની હોય છે, એટલે એમાં આપણે બહુ ચર્ચા નહીં કરીએ. પણ 2 બ્રોમો 4 મિથાઇલ કરીને 4 મિથાઇલ કરીને એક રો મટીરિયલ હોય છે, જે રો મટીરિયલમાંથી આવરી મેન્યુફેક્ચરિંગ